కస్తూరిబా కాలేజ్ వాళ్ళు రెడీగా ఉండడమ్మా. మా ఆహ్వానం మన్నించి వచ్చినందుకు, ఇంత ప్రెషర్స్ టైం మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. నేషన్స్కి ఇద్దరు పిల్లర్స్, ఆర్మీ ఫౌండేషన్ అండి. ఇది ఆయన ఇంటెన్షన్, ఇది జై జవాన్ జై కిసాన్ చేయాలన్నది. టుగెదర్ ఉడాన్ అండ్ సిఎస్ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. 2 పిల్లర్స్ అంటుండ్రు. ఇప్పుడు ఆర్మీ మనం ఎక్కువ చూడము, డైరెక్ట్గా రోజు కలవము, అంటే वी मे नॉट बी मीटिंग देम उनसे डायरेक्ट मिल नहीं सकते होंगे, बट वो जो आप नहीं आज तो अंदर भी टेररिज्म रहना, नक्सलिज्म रहना, कुछ अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट रहना, उसमें एक कोर एलिमेंट, कोर पीस है आर्मी. एंड वो जो अभी एनसीसी जो पीछे हैं, एनसीसी एनएसएस कैडेट्स जो हैं कैडेट्स, वो भी अभी एक आप लोग उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कि ये जोड़ेंगे, देश को और मजबूत बनाएंगे. सो थैंक यू एवरीबडी. सो कर्नल रमेश जी, मेजर भरत कुमार गाరు and चारुलता जी again. And again the family sacrifices is what really touches, and thank you madam for being here and gracing this occasion here, and all the Veera Naris here, Veera Matas, who basically have sacrificed the ultimate, whose families have made the ultimate sacrifice for our security over the past several years, and some of them at a really young age. So जवान लाइफ में भी करें. So thanks a lot. And हम जो भी कर रहे हैं ये कार्यक्रम, it will be very small and our small gesture, humble gesture for you. And hopefully ये प्लेटफॉर्म जो अभी हमारे अम्मा सावित्रा मामा के नाम पे जो कर रहे हैं ये प्रोग्राम, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म रहेगा. 4 लोग और देखेंगे, जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे और ये जर्नी को और गट करेंगे. सो ये जो आवाज़ गट रहेगी, जब उदय बोल रहे थे ना हम अकेले आवाज़ कर रहे हैं, नहीं आवाज़ ठीक नहीं, बस नहीं है, सब करना है आवाज़, और आगे वाले करना है और पीछे वाले और करना है. सो जब ये जो लड़ी रहेगी, सेवा एक बॉम्ब नहीं है, ये सेवा एक लड़ी है. सो एक सेवा की लड़ी जो चलती रहेगी, एक बार गड़बड़ करके नहीं रुकेगी, ये चलती रहना चाहिए. सो इसीलिए थैंक्स अ लॉट. सो थैंक यू फॉर ऑल दैट आप जो कर रहे हैं हमारे लिए. और सैक्रिफाइसेस अभी हम बातों में वी कांट एक्सप्रेस, ये बात से लिमिट नहीं करना चाह रहे. सो कुछ भी है, अभी राधा मैडम है ये जो कंटिन्यूसली काफ़ी साल से उड़ान टीम के साथ जुड़े हैं. सो हम हमारे को भी ये परिवार में शामिल कर रहे हैं. हमारे को और काफ़ी लोग जुड़ने, ये आपके बड़े फैमिली में अभी मेंबर होंगे, और आगे इसको कैसे ले जाएंगे देखेंगे. రైట్. సో థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఎవ్రీబడి. నమస్తే. చేసేది సముద్రంలో నీటి బొట్టంతా మీకు, కానీ ఏంటంటే మిమ్మల్ని సన్మానం చేసుకోవటం మాకు అదృష్టం, ఇది మాకు దక్కిన అదృష్టం. మీతో ఒక 2 నిమిషాలు గడపగలపడం మీరు మాకు ఇచ్చిన గౌరవం. ఆ గౌరవాన్ని ఎప్పుడు నిలబెట్టుకుంటా మనం ఇలాగే కలిసి ప్రయాణం చేద్దాం. నో ఐ రిక్వెస్ట్ వసుంధరా మేడం గారు, చెన్నారెడ్డి గారు అమ్మాయి అండి, వాళ్ళు చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. నమస్తే అమ్మ, ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ ద స్టేజ్. సార్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద స్టేజ్. వాలంటీర్స్ ప్లీజ్ కొంత 2 మంది ఇటు రండి అమ్మా, కొంతమంది వాలంటీర్స్ రండి. United Nations Security Guard, more popularly known as the Black Cat Commanders. He is from the 2nd Battalion, the Parachute Regiment, which is the same regiment which carried out surgical strikes in Pakistan, occupied Kashmir and Burma. A veteran of many army operations, he has been part of the Kargil in 1999. The counter-terrorist operations in the Kashmir Valley. He also has the additional distinction of leading the team of commanders when militant attacked the Indian Parliament in the year 2001. Please give him a big clap, yeah, whenever I am saying something. So it is very, very great thing he did. After taking retirement from the army, he completed his MBA from XLR Jamshedpur and is now a successful entrepreneur farmer. Thank you, sir. Welcome to the stage. Thank you very much. A keen adventure sportsman, he enjoys his free time with scuba diving, skydiving, paragliding, and is also under the Indian Army team in the
longest white water expedition of over 160 kilometers. He is the director of RD Consulting, a software company, and also a visiting professor at leading MBA colleges for strategy and flawless execution. Thank you and welcome on the stage. Now I welcome Sri Kanal Ramesh Kumar Garu. Spousal children Sarada Akashna, married Ananya, rank color, present operative director, Sainik Welfare, Telangana State of. Sir Ramesh garu మీ వల్లే నేను వీళ్ళందరినీ కలిసాను. హీ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ ఫర్ కాలింగ్ ఎవ్రీవన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ ఈస్ వెరీ కోఆపరేట్. ఐ కాల్ యూ మెనీ టైమ్స్ అండ్ డిస్టర్బ్ యూ లాట్ and thank you very much for coming with us. So basically वो माला में एक इम्पोर्टेंट कड़ी है, वो जोड़ है जो कनेक्ट कर रहे हैं और इसको गट कर रहे हैं अभी. थैंक यू सर. अभी सर इज स्टेज. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. Now I welcome our chief guest Charlata madam, wife of the Major Padmapani Acharya garu. She is with us for a long time. She is very humble and very down to earth. And Padmapani Acharya garu 5 minutes tarvata nenu explain chestanu. Thanks Amma. Accept. Whenever we are calling, she then immediately says yes and thank you so much. Her sacrifices గురించి చెప్పాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. When he was married, he is carrying with a small baby and she इतना हिम्मत रखा है. Still now she is a very backbone to the many war veterans of our widows and Veer Mata Vairanis. Thank you ma'am for joining with us. Now I invite Krishna Garu, please be on the stage. Alivelu Udan, General Secretary, please be on the stage. Hello, madam. Representing a big forces. Yeah, come here. Start this is sir, lamp. Ade sir. Amma. సార్ ఇంకోటి ఉంది, మీరు ఇంకోటి ఉంది సార్. ఒకసారి నిల్చోండి సార్. అలాగే ఉన్నాడు సార్. ఆన్ ద డయాస్ అండ్ అందరికీ శుభోదయము. ప్లస్ ఈరోజు రైతుల దినోత్సవం కాబట్టి అందరికీ రైతుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఓం సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావతీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఇప్పటిదాకా వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు రావట్లేదు, ఆగిపోయింది. ఇప్పటి వరకు వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు ఆగిపోయింది.
Namaskar and Jai Hind to everyone. Firstly, I want to thank తెలుగులో మాట్లాడాలా తెలుగు బెస్ట్ దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స ఓకే సో శ్రీమతి రాధా గారు కృష్ణ గారు మేడం గారు సారు మేడం గారి పేరు అలివేల్ గారు అనుకుంటా జస్ట్ విన్నాను అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎవరెవరైతే ఆర్గనైజ్ చేశారో ఈ ప్రోగ్రాం వెనుక ముందు వచ్చిన వారు మీడియా సభ్యులు స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి అతిరథులు మహారథులు ఈ ప్రోగ్రామ్కి మన అంటే నేను కూడా దాంట్లో పాటు కాబట్టి మన ఆహ్వానానికి మన్నించి వచ్చినటువంటి వీర నారులు వీర మాతలు అండ్ ఎన్సిసి చిల్డ్రన్ వాలంటీర్స్ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారము ధన్యవాదం జై హింద్. నేను చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడతాను అందుకని చాలా కంట్రోల్ చేసుకొని తక్కువ మాట్లాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓకే ఒక క్వశ్చన్ అందరికీ ఎస్పెషలీ ఆల్ ఎన్సిసి పిల్లలు అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది పిల్లలు ఒక క్వశ్చన్ మన దేశం జెండా ఉందా ట్రై కలర్ అది మన అందరికంటే పెద్ద మనకు ప్రైడ్ అందరికంటే అది మనకు అదే కదా దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం పైకి వెళ్ళి లేపేసి వస్తాం కదా ఆ జెండా ఎప్పుడు ఊగుతూనే ఉంటుందా ఎప్పుడు లేకపోతే ఊగడం ఆగుతుందా ఎప్పుడు ఊగుతూనే ఉంది కదా అది ఎందుకు ఊగుతుంది ఎట్లా ఊగుతుంది మరి స్ట్రైట్గా ఉండాలి కదా మరి స్ట్రైట్గా ఉండకుండా ఊగుతుంటుంది కదా ఎందుకు ఊగుతుంటుంది అది గాలి వల్ల ఎవరు చెప్పింది గాలి బిగ్ క్లాప్ ఆ గాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ట్రీస్ ఓ గుడ్ ట్రీస్ ఇంకా ఆ ట్రీస్ ఎందుకు ఊగుతున్నాయి ఏంటండి ప్రకృతి మహిమ ఉంది ఆ మహిమ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఆ గాలి ఎవరిస్తున్నారు ఆ గాలి ప్రకృతిలో ఈ చెట్లు పెంచినటువంటి మన రైతులు రాత్రింబాళ్ళు కష్టపడి ఎండ వాన అనకుండా కష్టపడి ఏమొస్తుంది ఆశించకుండా మనకి అన్నం దానం చేయాలన్నటువంటి మన అన్నదాతల శ్రమ వల్ల ఆ చెట్లు పెరుగుతున్నాయి. ఆ చెట్లు ఎందుకు ఊగుతున్నాయి అంటే మన దేశ రక్షణ కోసం అని చెప్పి ఎల్లప్పుడూ మన సరిహద్దుల్లో రాత్రి పగళ్ళు ఎండ వాన అనకుండా కొండ లోయలు వాగులు అనకుండా అరణ్యాలు అనకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి క్రూరముగాలు క్రూరమైన టెంపరేచర్ -40 -30 ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మనకి 10 degrees 20 degrees వచ్చిందంటే వెంటనే స్వెటర్ షాప్కి జాకెట్ కుక్కుతాం మనం. అక్కడ -20 -30 -40 టెంపరేచర్ లోపల మంచినీళ్ళు తాగుదామంటే గ్లాస్ లోపల అది వేడి చేసుకొని తొందరగా తాగితే తప్ప నీళ్ళు తాగలేదు లేకపోతే ఐస్ అయిపోతుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో శత్రువులతోటి పోరాడి శత్రువుల్ని ఆపి మన దేశాన్ని రక్షిస్తూ ఏదైతే వీరగతి పొందారో వీరగతి పొందుతూ వాళ్ళ శ్వాస అయిపోతుంది కదా ఆ శ్వాస ఇక్కడే మిగిలి ఉంది. ఆ శ్వాస ఊపుతుంది ఈ చెట్లని ఆ శ్వాస ఊపుతుంది మన భారత జెండాని. సో ఈరోజు మన ఈ రైతన్నల్లో ఈరోజు మన దేశ రక్షణ కోసం
ఉన్నటువంటి పోరాడుతున్నటువంటి మన భారతీయ సైనికులు, ఎవరైతే మన దేశ రక్షణ కోసం వీరగతి పొందినటువంటి సైనికులు, వారి భార్యలు, తల్లిదండ్రులు కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారు, వారందరికీ నమస్కారం చేయాలి మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది. రెండో విషయం, నేను కూడా మీలానే చిన్నప్పుడు ఎన్సీసీలో ఉన్నాను 45 years బ్యాక్. సో మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు నా అప్పటి రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి. అప్పుడు మా ఎన్సీసీలో ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్టర్స్, ఉస్తాదులు వాళ్ళని చూసి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను ప్రేరితమై నేను ఆర్మీలో చేరాను అనమాట. ఇవాళ ఒక్కటే మాట నేను చెప్తాను, ద మోస్ట్ ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ద మోస్ట్ ప్రొఫెషనల్ ఆర్మీ అండ్ మోస్ట్ సెల్ఫ్లెస్ ఆర్మీ. లాస్ట్ వర్డ్ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సెల్ఫ్లెస్ అంటే నా కోసం కాదు, దేశం కోసం అని చేసి కేవలం దేశం కోసం పనిచేస్తున్నాను అన్న ఒక ఆర్గనైజేషన్ కనుక మనం ప్రపంచంలో ఎక్కడ తీసుకున్నా కానీ, ఏ దేశంలో కూడా తీసుకున్నా, అది ఓన్లీ ఇండియన్ ఆర్మీ. ఇండియన్ ఆర్మీ అంటే ఇండియన్ ఆర్మీ, ఇండియన్ నేవీ అండ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. నేను ఆర్మీ అంటాను, జనరల్గా అంటే మనకు ఆర్మీ అంటే అలవాటు కాబట్టి ఆర్మీ అంటాము. ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్. అందుకనే నేను ఈ ఆర్గనైజేషన్ చూసుకున్నాను. ఈ రోజు వరకు కూడా అదే ఆర్గనైజేషన్ నుంచి రిటైర్ వచ్చినా కానీ, ఆ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసి రిటైర్ వచ్చిన వాళ్ళ వెల్ఫేర్, రిహాబిలిటేషన్ కోసం నేను ఇవాళ వర్క్ చేస్తున్నాను. ఆ ప్రకారంగా నేను ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించాను. ఇక్కడ దొరకలేదా, ఓకే చూద్దాం, వేరే ఎక్కడన్నా మిలిటెంట్ ఉంటాడు కానీ ఆయన ఎత్తుకుంటూ 20 కిలోమీటర్ ఎక్కడికో పోయి అక్కడ మిలిటెంట్ దొరికితే వాళ్ళని చంపేసి వచ్చాడు ఈయన. అటువంటి మనిషి అనమాట. ఇది మా ఇండియన్ ఆర్మీ గొప్పతనం. కాబట్టి ఈయన ఇంత సింపుల్గా ఆయనకు మైక్ ఇవ్వకూడదు. ఈయన గురించి కొంచెం ఉపోద్ఘాతం చెప్పడానికని మీ టైం తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. వేదిక కూర్చున్న పెద్దలకు అందరికీ నమస్కారం. ఇంత సత్కారం ఇచ్చినందుకు మీకు అందరికీ చేతులెత్తి నమస్కారం. ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్కి కానీ, జవాన్కి కానీ కావాల్సింది డబ్బు కాదు, ప్రేమ, ఆ తర్వాత మీరిచ్చే ఆశీర్వాదం. మీరు ఇంత ఆశీర్వాదం ఏ జవాన్కి ఇచ్చినా కానీ ఒక్కసారి కాదు, తన ప్రాణాన్ని 4 సార్లు ఇస్తాడు ఈ దేశం కోసం. हम यहाँ पे हमारे बीच में वीर नारी है. కానీ వీర్ నారి అనకంటే నేను వీళ్ళని వీర వనితలు అని అంటాను. నార్మల్గా మనం వీర వనితలు అని మాట్లాడితే ఝాన్సీ రాణి సీట్ వదిలిపెట్టేసి నేను ఏ రోజైతే ఇండియాకి వెళ్తా అన్నానో ఆ రోజు నేను మా ఇంట్లో ఒక్కడినే కొడుకుని, అండ్ మాకు ఆగే పీछे मतलब कोई फौज में नहीं थे. అంటే అసలు ఆర్మీ అనే దాని గురించే తెలీదు. మా అమ్మ నిలబడి అంది, ఒక్కడే కొడుకు కష్టపడి కన్నాను, ఎట్లా పంపించాలరా నిన్ను అని. అయితే మా నాన్న ఏదో అన్నాడు అనమాట వెనుక నుంచి, మరి పంపించకపోతే భరత్ అని పేరు ఎందుకు పెట్టుకున్నావు, దేశం పేరు ఎందుకు పెట్టుకున్నావు వీడికి. సో మై మదర్ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ like all mothers that I see even today. My mother was not happy sending me to the army. వీడు చచ్చిపోతాడు, ఒక్కడే కొడుకు, ఇవే కదా మనకు ఉండే భయాలు. బట్ షీ సెంట్ మీ. సో నేను ఈ దేశం కోసం కొంచెం సేవ చేయగలిగాను అంటే మా అమ్మ ఇచ్చిన ధైర్యం నాకు లేకపోతే, మా అమ్మ నా ముందు ఆయన రోజు ఏడ్చి నా చేతులు పెట్టుకొని వద్దు బాబు వెళ్ళకు అని ఉంటే నేను వెళ్ళేవాడిని కాను. సో అసలు సాక్రిఫైస్ ఎవరిది? మా అమ్మగారు. నేను పెళ్లి చేసుకున్న 6 నెలల్లో నేను ఢిల్లీ పోస్టింగ్లో ఉండి నా వైఫ్కి చెప్పి నాకు ఇక్కడ రావట్లేదు, ఇక్కడ మిలిటెంట్లు ఎవరు లేరు, నేను జాయిన్ అయ్యిందే మిలిటెంట్లను చంపడానికి, దేశద్రోహులను చంపడానికి. దేశం మీద ఎవరైతే ఒక ఆయుధం పట్టుకొని వస్తాడో వాడిని చంపాలి, నాకు ఢిల్లీలో అవకాశం దొరకట్లేదు, నేను కాశ్మీర్ వెళ్తాను అంటే మై వైఫ్ సెడ్ ఓకే, రైట్. ఇఫ్ మై వైఫ్ సెడ్ నాట్ నార్మల్ సమాజంలో లాగా ఇప్పుడు నా భార్య ఆ రోజు నన్ను చేయి పట్టుకొని ఆపుంటే నేను మళ్ళీ దేశం కోసం ఎంత సేవ చేయగలిగానో నేను చేయలేకపోతుంటే. సో మా వెనకాల ఉండి మమ్మల్ని నడిపించేది మా ఇంటి ఆడవారు, తల్లులు కానివ్వండి, భార్యలు కానివ్వండి. అండ్ అక్కడికే సరిపోతే అక్కడ కూడా బాగుంటుంది. మేము
ఆర్మీలో ఉండి ఒక్కసారి ఫీల్డ్కి వెళ్తే భార్యతో కానీ సావాసం చేయగలుగుతాను. మిగతాది నేను దేశ సేవ కోసం పోతే నాకు పుట్టిన పిల్లల్ని చూసుకోవడం ఈ వీరవనితల పని, నా తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడం వీళ్ళ పని. నాకు వాళ్ళు ఆ ధైర్యం కల్పిస్తారు కాబట్టే నేను వెనకకి తిరిగి చూడకుండా నేను కాశ్మీర్కి వెళ్ళి పాకిస్తానీ ఎక్కడున్నారో రా నేను నిన్ను చంపుతా అనే ధైర్యం నాకు వస్తుంది. సో మన సమాజంలో ఒక జవాన్, ఒక ఆఫీసర్ ఇండియన్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు 150% కేపబిలిటీతో పనిచేస్తున్నారంటే అఫ్కోర్స్ జీతం వస్తుంది, ఆల్ దట్ ఈస్ ఫైన్. కానీ జీతం కోసం ఎవడు ప్రాణం అర్పించడు. కానీ నా వెనకాల ఒక వనిత ఉంది. ఆ వనిత నేనున్నా లేకున్నా कंटिन्यू. सो अल्टीमेटली हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर हम लड़ रहे हैं आज के दिन में ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్న సోల్జర్స్, దానికి చాలా థ్యాంక్స్ సార్. అండ్ ఒక విషయం ఇది, అమ్మమ్మది కూడా ఇప్పుడు అమ్మమ్మ తాతయ్య అంటే 2 times చీఫ్ మినిస్టర్, 5 times గవర్నర్, అంటే ఆల్ దట్ ఈస్ దేర్. బట్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ నేను లోపలికి వెళ్ళి చూసిన ఆయన అమ్మమ్మ లేకపోతే ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ లేకపోతే హీ కుడెంట్ హ్యావ్ గివెన్ us అంటే డాక్టర్ ప్రాక్టీస్ అపార్ట్. Amma is somebody when he stopped working, she used to go to the farm. Every day go to the farm, get farming done, take care of the household, take care of her kids and everybody. She was a mother at 15 and at that time. Kutu uncle at that time they did that. So they are the backbone. Ippudu Charlata garu unnaru. She is basically at ippudu Bharat garu annattu 30 years ki she lost. And in soul he is still with us, sir, ma'am. In soul he is still with us and that inspiration is there. But at 30, but she is still fighting, taking care of the kids and being a good role model and encouraging everybody. And ఈ సిస్టమ్ని మనం కనెక్ట్ కావాలి, అడాప్ట్ చేయాలి. దీంతో ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని దేశం కోసం గట్టిగా మనం అందరం నిలబడదాం. ఒకసారి గట్టిగా claps for all the people here on stage and all the Veera Matas and Veera Naris here. I can't hear anything right now. Standing ovation for everybody here, please. And all these people who will because mana mutti lip service kaakunda koncham panilo kuda service chesam sincere ga. So thank you. देश हमारा हमको प्यारा, धरती हरियाली, चरण पूजती सागर लहरे, बादल वनमाली. देश हमारा हमको प्यारा, धरती हरियाली, चरण पूजती सागर लहरे, बादल वनमाली. देश हमारा हमको प्यारा, नील गगन में सूर्य धमकता, सोने जैसे धूप, वरदाई है चांद सितारे, किरणें बड़े अनूप. नील गगन में सूर्य धमकता, सोने जैसे धूप, वरदाई है चांद सितारे, किरणें बड़े अनूप. गाती नदियाँ गाने युगों से ओहो, गाती नदियाँ गाने युगों से, बढ़ती हरियाली, चरण पूजती सागर लहरे, बादल वनमाली. देश हमारा हमको प्यारा, हरी भरी फसलें लहराती, देते सुख का गान, माटी अनुपम इसके कण कण, देते नित वरदान. हरी भरी फसलें
पूजति देते सुख का गान। माटी अनुपम इसके कण कण देते नित वरदान। गाती नदियाँ आहा आहा गान युगों से ओहो ओहो। गाती नदियाँ गान युगों से धरती हरियाली। चरण पूजती सागर लहरे बादल वनमाली। देश हमारा हमको प्यारा धरती हरियाली। चरण पूजती सागर लहरे बादल वनमाली। देश हमारा हमको प्यारा देश हमारा हमको प्यारा। థ్యాంక్ యూ ఆల్. మా పాట నచ్చితే గట్టిగా క్లాప్స్ పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ సార్. अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे है चाहे जैसे है अरे जो भी है जैसे है तुम पे हम नाज हमको ये जमाना चाहो तो हमको आसमान कहते हैं हमको प्यार से हम इंडिया कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तुम पे करिए जा करिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तुम पे करिए जा करिए థ్యాంక్ యూ కస్తూరిబా ఎన్సీసీ స్టూడెంట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో మన ఈరోజు ముఖ్య ఘట్టం మన వీరనారిని వీరమాతని మనం గౌరవించుకోవటం సన్మానించుకోవటం. ఐ రిక్వెస్ట్ చార్లత గారు, రమేష్ గారు, భరత్ గారు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్. కృష్ణ గారు. వీళ్ళు పనిచేసి వచ్చేసిన తర్వాత ఆర్మీలోంచి రిటైర్ వచ్చిన వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్. సో ఇది నాకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక అనుగ్రహం అనుకుంటాను. సో భరత్ గారి గురించి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇక్కడ వీరమాత గిరిజ గారు అన్నారు. గిరిజ గారు హస్బెండ్ కూడా ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఉండేవారు. అయితే ఈమె ఏం చేశారంటే వాళ్ళ బాబు మేజర్ సురేష్ సూరి గారు ఆయన కూడా ఆర్మీలో పంపించారు కుమావ్ రెజిమెంట్. సో కుమావ్ రెజిమెంట్లో ఉంటూ వీరు మనకి వివాహం అయిపోయింది, కొడులు కూడా ఉన్నారు.
ఇది కొడుకు సురేష్ సూరి గారు కాశ్మీర్లో మిలిటెంట్స్తో పోట్లాడుతూ ఎంత వీరోచితంగా పోరాడుతూ దేశాని కోసం ఎన్నో జీవితాన్ని త్యాగం చేశారనమాట. వారు చేసినటువంటి ఏదైతే వీరోచితమైనటువంటి యాక్షన్, వారి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అవన్నీ చూస్తూ భారత ప్రభుత్వము ఒక గొప్ప గ్యాలంటరీ అవార్డు ఇచ్చిందనమాట. ఆ గ్యాలంటరీ అవార్డు కీర్తి చక్ర అని చెప్పేసి వారిని సన్మానించారంట వారి కొడుకు సురేష్ సూరి గారు. కాబట్టి ఇది మన వీరమాత గిరిజా సూరి గారి ఎట్లయితే మన భరత్ గారు చెప్పారో, ఒక తల్లిలాగా ఏ ప్రకారంగా అయితే ప్రేరేపించి తల్లి వెనుక స్టాండ్ ఉన్నప్పటికే వారు మన దేశాని కోసం అని ఇంత గొప్ప ఇదేంటి యాక్షన్ చేసేసి త్యాగం చేయగలిగారు అని చెప్పేసి ఈరోజు. కాబట్టి వీరమాత గిరిజా సూరి గారికి మనం అందరము ఒక బిగ్ క్లాప్స్ మరియు ధన్యవాదాలు చెప్పాలన్నమాట. అనాలిమే శ్రీమతి అనురాధ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు. అప్పుడు మన సైనికులందరూ పోయి వీరోచితంగా పోరాడి వాళ్ళందరినీ అక్కడి నుంచి తరిమారు. దాంట్లో చాలామంది వీరగతి పొందారు. దాంట్లో మన సార్జెంట్ పివిఎన్ఆర్ ప్రసాద్ గారు కూడా ఒక చాలా యోధ అనమాట. వారు ఆ కార్గిల్ యుద్ధంలో తమ దేశాని కోసం తమ ప్రాణాలను అర్పించారు. దానికి వారి భర్త గారు సార్జెంట్ పివిఎన్ఆర్ ప్రసాద్ గారికి భారత ప్రభుత్వం వాయుసేన మెడల్ ఇచ్చేసి వారిని సన్మానించిందంట. కాబట్టి ఈ రోజున మనం అందరికీ చాలా పెద్ద చప్పట్లతోటి వారికి మనము ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వారి ఆశీర్వాదాలు తీసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో మీకు కార్గిల్ యుద్ధం గురించి చెప్పాను కదా. 99లో వాళ్ళు వెనక దారిలో వచ్చేసి పిరికి పందాల్లాగా వచ్చేసి మన దగ్గర మన భూభాగాన్ని ఆక్యుపై చేసుకున్నారు. సో మన ప్రసాద్ గారు ఎవరైతే సార్జెంట్ ప్రసాద్ గారు వాయుసేనలో వెళ్ళేసి వారిని ఎట్లయినా ధ్వంసం చేశారో ఆ ప్రకారంగా శ్రీ రామచందర్ గారు సిపాయి లాన్స్ నాయక్ రామచందర్ గారు మద్రాస్ రెజిమెంటు వీరు గ్రౌండ్లో అది -20 -30 టెంపరేచర్స్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐస్లో మనము మామూలుగా చెప్పాం కదా, మామూలుగా మనం ఉండడానికే కష్టమవుతుంది. అటువంటి దాంట్లో కొండలు గుట్టలు ఎక్కి వాళ్ళ పాకిస్తాన్ సైన్యంతో పోరాడి వారిని హతమారుస్తూ తను కూడా దేశాని కోసం అని చెప్పి తమ ప్రాణాలను అర్పించారు రామచందర్ గారు. కాబట్టి వారి శ్రీమతి గారు శ్రీమతి దివ్య గారికి ఈరోజు మనం చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ. చావుకొట్టి వాళ్ళని వెనక పంపించాం. 65లో వచ్చారు, మళ్ళీ చావుకొట్టి వెనక పంపించాం. 71లో వచ్చారు, మళ్ళీ చావుకొట్టి వెనక పంపించాం. వాళ్ళకి ఎప్పటికీ బుద్ధి రాలేదు. వాళ్ళకి తెలుసు ఇప్పుడు మనల్ని వచ్చి డైరెక్ట్గా కొట్లాడితే మనం ఎట్లయినా వాళ్ళు గెలవరేనని. అందుకని ఏం చేశారంటే మతం పేరిటి మీద ఆ పేరిటి మీద అది పేరు చెప్పేసి టెర్రరిస్టులు పాకిస్తాన్లో పంపిస్తున్నారు. పంపించి మన భారతదేశంలో మత కలహాలను చేయాలి, హిందువులని ముస్లింలని వీళ్ళందరినీ డివైడ్ చేయాలని వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ ఒక పిచ్చి ఆలోచన. కానీ కాశ్మీర్లో ఉన్నది చాలామంది ముస్లిమ్స్, వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళకి ఎగనెస్ట్. వాళ్ళందరి వీళ్ళతోటి మన భారత సైనికులకు సపోర్ట్గా ఇచ్చేసి వాళ్ళని చాలా తరిమి కొట్టినటువంటి సందేశాలు మాకు చాలా ఇంటెలిజెన్స్ సోర్సెస్ ద్వారా తెలిసినాయి. సో అటువంటి ప్రయత్నాల్లో భారతదేశం కోసం అని చెప్పి చాలా వీరోచితంగా పోరాడుతూ కూడా శౌర్య చక్రము సాధించినటువంటి శివశంకర్ రెడ్డి గారు. శౌర్య చక్ర అనేది కీర్తి చక్ర తర్వాత వస్తుందన్నమాట. అటువంటిది గొప్ప అవార్డు వారు సాధించినటువంటి నాయక్ శివశంకర్ రెడ్డి గారు. వారు పోరాడుతూ తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేశారు. వారి శ్రీమతి లక్ష్మి గారికి మనం అందరము పెద్ద చప్పట్లతోటి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి.
ఉంటే ఇంకో చోట ఒక +50, ఒక చోట వరదలు, కొన్ని చోట్ల నీళ్ళు తాగడానికి దొరకకపోతే కొన్ని వరదలు వస్తుంటాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో, క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో భారతదేశంలో మన ఎనిమిని, శత్రువుని రక్షిస్తూ మనల్ని కూడా రక్షించుకుంటూ పోరాడినటువంటి ఘటనలు చాలా ఉంటాయి. వారిలోనే ఒకరు మన నీరాటి చంద్రశేఖర్ గారు, నాయక్ నీరాటి చంద్రశేఖర్ గారు. మాట్లాడకుండా సో ఆ కాశ్మీర్లో ఈ పాకిస్తాన్ ఏదైతే ಆಗಲ್ಲ ಬೇಡ ವಂಚಕ ఓకే థ్యాంక్ యూ. సంపాదించారంట అప్పుడు. కాబట్టి అప్పుడు మన దేశానికి సంపాదించిన విజయం వల్ల మన భారతదేశం చాలా గట్టిపడింది. దాని తర్వాత మరోసారి 71లో కూడా యుద్ధంలో కూడా భారతదేశం గెలవగలిగింది. రైఫల్ మ్యాన్ నారాయణ గారు అప్పుడు తమ ప్రాణ త్యాగం చేశారు. వారి సతీమణి శ్రీమతి సత్యమ్మ గారు చాలా పెద్ద కరతాళధ్వనులతో ఆమెది ఇన్వైట్ చేయాలి, ఎందుకంటే వారి అభివందనలు చెప్పి తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ సాక్రిఫైజు 60 ఏళ్ళ ముందు, 60 ఏళ్ళ నుంచి అంటే ఇది చూడండి అమ్మవారిది సాక్రిఫైస్ 60 years ago చేసింది. ఇప్పుడు కూడా అంటే గోల్డెన్ అంటే డైమండ్ జూబ్లీ అంటాం. నేను పుట్టాను 65లో. అప్పుడు వీరు భారత మాత రక్షణ కోసం అని చెప్పి పోరాడినటువంటి రైఫల్ మ్యాన్ నారాయణ గారి శ్రీమతి గారు. The ultimate sacrifice in 160 years. We have to continue this legacy and respect these people. అందరికీ ప్లీజ్ ఒకసారి దయచేసి నిలబడండి, ఒకసారి మంచిగా మనసుతో సపోర్ట్లు కొట్టండి ప్లీజ్. సో ఇప్పుడు మనము ఒకసారి అంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అని అంటే అంటాం. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్ టు మేక్ ఇండియా స్ట్రాంగర్. ఫస్ట్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ ఫైట్ ఫస్ట్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ ఫైట్ ఎప్పుడు జరిగింది? 1857 సిపాయి రివల్యూషన్ అంటారు, మ్యూటినీ అంటారు, సిపాయి రివల్యూషన్. అప్పుడు కూడా మన హైదరాబాదు, తెలంగాణ నుంచి పోయి యోధులు చాలామంది ఫైట్ చేశారు. కాబట్టి ఏంటంటే మనం ఏదో డప్పులు కొట్టుకొని చెప్పుకోం, మనం గొప్పవాళ్ళం, మిగతా వాళ్ళు డప్పులు కొట్టుకొని చెప్పుకుంటారు, కానీ మనము డప్పులు కొట్టుకొని చెప్పుకోం. చాలామంది యోధులు మన దేశంలో ఉన్నారు. మన నిజాం ఆర్మీ, ఆ తర్వాత మరాఠాలో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇంకా వేల కొలది మంది త్యాగాలు చేసి మన దేశాన్ని రక్షించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మన భరత్ గారు చెప్పారు చూడండి, మాకు ఒక్కటే రిలీజన్ అండి ఆర్మీలో, అదేంటి? మేము ఇండియన్స్ని. మేము హిందూస్ కాదు, మేము ముస్లిమ్స్ కాదు, మేము క్రిస్టియన్స్ కాదు, మేము పార్సీ కాదు, మేము జైన్ కాదు, మేము ఇంకేం కాదు. భరత్ గారి పేరే భరత్ అన్నట్టు మేము ఒక్కటే అన్నమాట. కాబట్టి మన భారతదేశ చరిత్ర తీసేస్తే మా ఆర్మీ యూనిట్స్లో మాకు మందిర్ ఉంటుందండి, కానీ దాని మందిర్ అన్న మేము సర్వధర్మస్థలం అంటారు. మేము అక్కడే మన రాధామాత ఉంటాడు, కృష్ణుడు ఉంటాడు, శివుడు ఉంటాడు, ఖురాన్ ఉంటుంది, బైబిల్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. మేము అన్నిటికీ పూజిస్తాం, అన్నిటికీ హారతి తీసుకుంటాం, అన్నిటికీ మేము కలిసి ప్రసాదం తీసుకుంటాం. అది మా సర్వధర్మ స్థలం, అది మా ఇది అనమాట. మాకు రిలీజియన్ అంటే మాకు అన్ని రిలీజియన్స్ మా రిలీజియన్సే, మాకు ఒకటే ఇండియన్ రిలీజియన్. అట్లానే మన భారతదేశం నుంచి మన హైదరాబాద్ గడ్డలో పుట్టి పెరిగి మద్రాస్ రెజిమెంట్లో చేరి ఈ పాకిస్తాన్ నుంచి పంపించినటువంటి దుష్కరులను హతమారుస్తూ తన ప్రాణ త్యాగాలు చేసినటువంటి లాన్స్ నాయక్ ఫిరోజ్ ఖాన్, ఆయనకి మన్నో ప్రాంతం సేనా మెడల్ కూడా అవార్డు చేశారు. వారు సతీమణి గారు నస్రీన్ కార్యక్రమం ఉన్నారు, వాళ్ళ 2 పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళ పిల్లలు కూడా రమ్మనాలి, ఎందుకంటే ఆ పిల్లలు ఇంత చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు దేశభక్తి అంట. అంతేగాని ఇంట్లో కూర్చొని ఇంకా నా పని అయిపోయింది కదా నేనేం చేయాలి, ఆమెకేం అవసరం లేదు ఇక్కడ రావడానికి. అయినా కానీ వచ్చారు నస్రీన్ ఖాన్ గారు. కాబట్టి వారికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అండ్ వాళ్ళ 2 పిల్లలు కూడా
థ్యాంక్ యూ. This is the true essence of our country, where we don't, हम देखते नहीं है कि हमारा मजहब क्या है, हम देखते नहीं है कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, बट जो भाईचारा है ये इस देश को चलाता है. मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पैदा होता है वो इस देश के लिए खून देते हैं, अपना लहू बहाते हैं, और लहू बहाने के बाद हम फिर भी भाई और बहन, बहन और बहन, माता और बेटी जैसे, और इनके जो बेटियां हैं ये हमारी बेटियां हैं, ये देश की बेटियां हैं, ये हमारी समाज की बेटियां हैं, एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइस, सो थैंकफुल टू यू गाइस, बिकॉज जब तक आप ऐसे ओकेजन में नहीं आते आपको रियलिटी दिखता नहीं है. आप यही मानते हैं कि जो सोशल मीडिया में चल रहा है वही सच, वो सच नहीं है. असली सच ये है. थैंक यू सो मच. Feeling very proud of my father in army and बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और वेरी प्राउड ऑफ माई फादर, मेरा देश. And I respect all other mother and father. अच्छा लग रहा है सुन के, बाहर निकल रहे हैं हम घर से बाहर निकल रहे हैं. बाहर कैसे लोग हैं जो हम प्लान कर रहे हैं, बहुत रेयरली आते हैं हम लोग ऐसे फंक्शंस में. नॉर्मली मम्मा ही अटेंड करते हैं. नर्वस, आई एम नर्वस. आप फौज में ज्वाइन करना चाहेंगे? श्योर. ये हमारा भारत की बेटी, स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज गिव हर. हमारा भारत की बेटी है ये. दो बेटियां कम बेटा. A big salute for them. They sacrificed they gave her father to the nation. It's not a small thing, my father. So coming out of that is a very, very big deal. So once again, a big salute for you, beta. పైనుంచి మనకి ఫైరింగ్ చేస్తున్నారు. ఇది చాలా సింపుల్గా చెప్పాను. లేకపోతే మన చార్మినార్లో కూర్చుంటే మన చార్మినార్ చుట్టుపక్కల ఉన్న షాప్స్ ఎలా ఉండవు. అంత ఎత్తులో కార్గిల్ వేల కొద్ది ఎత్తులో ఉండేది. నిటారుగా ఉండే కొండలు అవి. అటువంటి కొండల్లో, అటువంటి మంచులో మామూలుగా మనం నడవాలంటే మనకు ఆయాసం వస్తుంది. అటువంటి కొండల్లో ఆక్సిజన్ చాలా తక్కువైపోతుంది పైకి పోయే కల్లా. మంచులో ఇంకా ఘోరంగా ఉంటుంది. అండ్ పైన వాడికి మనము కనిపిస్తున్నాం. అటువంటి పోస్టులు, కార్గిల్ పోస్టులు ఆక్యుపై చేయడానికని పైకి వెళ్తూ తమ ప్రాణ త్యాగాలు చేసినటువంటి వీరుల నారులు మీరందరూ చూశారు, లేక వాళ్ళ వీర మాతలు చూశారు. ఆ యుద్ధాన్ని స్వయంగా పోరాడినటువంటి ఒక వీర సైనికుడు కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారే హవల్దార్ నారాయణ గారు. నారాయణ గారు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మీకు ఇంతమంది చెప్పాను చూడండి, భరత్ గారు పారాచూట్ బటాలియన్. సో దాన్ని రక్షించినటువంటి మహావీరుడు మన నారాయణ గారు, హవల్దార్ నారాయణ గారు. దాంట్లో ఆ యుద్ధంలో వారి కొన్ని ఫింగర్స్ కూడా పోవడం జరిగింది. అయినా కానీ లెక్క చేయకుండా వీరు వెళ్ళి వారితో యుద్ధం చేసేసి మన భారత భూగాన్ని రక్షించారు. కాబట్టి హవల్దార్ నారాయణ గారికి మనం అందరము మంచి హృదయంతో ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వారికి సన్మానం చేయాలి.
while he is being felicitated, I'll tell you a small example. मैंने माँ कास्ट नहीं है बोल के बोला ना, मैं मज़हब नहीं है हमारा। तो हम लोगों का एक रिश्ता होता है, जो पैरा वाले होते हैं हमको लोग पागल बोलते हैं। तो क्यों पागल बोलते हैं? क्योंकि सिर्फ हमारा ही एक कौम है ऐसा, फौज की तैयार है ये पागल का लमंटे में सो ఇది అందుకోసమే we are called mad. So when I meet another para guy, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि मेरे को एक और पागल मिल गया। మరొక వీరనారి కురాలు లతా మంగేష్కర్ గారు ఈ మేరే వతన్కే లోగో పాడారు. వారు చెప్పారనమాట ఆ పాట పాడుతూ, మన सरहद पर लड़ने वाले हर वीर है भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून है हिंदुस्तानी. అంటే మన దేశభక్తి అక్కడ ఉన్నది, అది ఖూన్ కాదు, అది మన దేశభక్తి అని చెప్పి మనకు తెలియారు. వారిలో ఒకరు మన పివి రాజు గారు, మన దేశాని కోసం పోరాడుతూ తమ ప్రాణాలు సమర్పించారు. వారి శ్రీమతి సీత గారు ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నారు. వారికి ఇస్లో పాపం ఇంత దూరం వచ్చారు కాబట్టి వారందరికీ మనం ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. థ్యాంక్స్. ఈ శబ్దము నా పేరు పావని అండి. నేను ఇండియన్ ప్రజా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి నేషనల్ చైర్మన్ని అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ చైర్మన్ని కూడా ప్రజెంట్ తెలంగాణకి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం కామాఖ్య కాళీ సహిత వారాహి దేవాలయం చైర్మన్ని కూడా. సో మా మదర్ ఈ స్థాయిలో నేను ఉండడానికి కూడా ఒక రకంగా కాదు, అన్ని రకాలుగా ప్రతి బిడ్డ వెనకాల తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. తండ్రి లేకపోయినా తల్లి పాత్ర చాలా ముఖ్యంగా ఉంటుంది. తల్లి లేకపోతే జీవనం లేదు, భారతమాత లేకపోతే సైన్యం లేదు, సైన్యం లేకపోతే భారతమాత కూడా లేదు. వాళ్ళు ఒక్క నిమిషం చేయి దింపేస్తే మనం ఉండలేము. పాకిస్తాన్ ఈ రోజుకి, ఈ నిమిషానికి, ఈ సెకండ్కి కూడా మన భారతదేశాన్ని కబలించడానికి స్థిరంగా ఎప్పుడెప్పుడు కబలిద్దామా అని ఉంది. కానీ వాళ్ళ ప్రాణాలు ఒగ్గేసి ఈ రోజున ఈ స్థాయిలో మనల్ని నిలబెట్టిందంటే జై జవాన్ జై కిసాన్. ఎందుకు అంటే వెన్నెముక రైతు, మన దేశానికి వెన్నెముక ఆర్మీ, డిఫెన్స్. వీళ్ళు ఎవ్వరూ లేకపోతే, కిసాన్ లేకపోతే ఇది ఉండదు, జవాన్ లేకపోతే బతుకుండదు. కాబట్టి వాళ్ళని మన ఎన్జిఓలు ఎన్నో ట్రస్టులు గుర్తిస్తున్నాయి తప్ప ప్రభుత్వం గుర్తించడం లేదు. ఇది ఒక మెయిన్ రీజన్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ. కానీ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మేడం గారికి, రాధా గారికి అండ్ సార్ పేరు నాకు తెలీదు, కృష్ణ గారికి, ఈ సంస్థకి అండ్ ఎన్జిఓ గారికి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. ఇంకా మీరు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి, ఇలాంటి వాళ్ళని చాలామందిని పిలవాలి, అభినందించాలి, సన్మానం చేయాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై బోలో భారత్ మాతాకి. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. అంటే చేస్తారా? అంతేనా? ఇంకేం చేస్తారా? ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. దెన్ ఆన్సర్. క్లాప్ క్లాప్ క్లాప్. ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్. ఏదైనా వెహికల్ వచ్చేసి యాక్సిడెంట్ అయ్యి చెయ్యి రీపోయింది అనుకోండి, లేకపోతే ఇట్లా బ్లడ్ అంతా బాగా కారుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? చెయ్యి అంతా కట్ అయిపోయింది, కారుతుంటుంది, పెద్ద బ్యాండేజ్ చేస్తారా? సార్ పెద్ద బ్యాండేజ్ చేస్తారట. ఈసారి ఏదైనా అవకూడదని అనుకుంటున్నాను, కానీ ఎవరికైతే సార్ దగ్గర పంపండి. మేడం ఏమంటారు? డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారట. మా డాక్టర్ దగ్గర డాక్టర్ స్వామి. ఆన్సర్ కరెక్టేనా? డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తానా అందరూ? అంబులెన్స్ పిలుస్తాం, వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి, హాస్పిటల్కి వెళ్తాం, అంతేనా? ఓకే. కాదు, అక్కడ ఇక్కడ 20, 30, 50 గాయాలు అయిపోయినాయి, రక్తం కారుతుంది, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? అంబులెన్స్ కాల్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతారు కదా. కానీ ఆఫీస్లో మీకు అర్జెంట్ పని ఉంది, అప్పుడు మరి ఆఫీస్ పని చేస్తారా మీరు? అంబులెన్స్ పోయి ఏ బాబు ఆగాకు, నేను తర్వాత అంబులెన్స్ పోతా అంటారా? ఎంతమంది చెప్తారు ఆఫీస్ పోతారా అని? వాళ్ళు కొంచెం చేయలేపండి, కొంతమంది చేయి చెప్పండి. వెరీ గుడ్. ఒక్కటిద్దరు ఉన్నారట, వాళ్ళంటే చేస్తారట. వెరీ గుడ్. ముగ్గురు, వాళ్ళ క్లాప్ చేయండి.
ఎందుకు అంటే మీకు ఇప్పటి వరకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి సైనికులు, వీరనారులు, వీరమాతలు, వాళ్ళంది గాథల్లో ఇటువంటి స్టోరీస్ ఉన్నాయి. వారు టెర్రరిస్టులతోటి, శత్రువులతోటి పోట్లాడుతూ, వారికి నారాయణ గారి స్టోరీ మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, వారి చేతులు ఇదైపోయినా కానీ వారు పోయి కొట్లాడారు, ఆ తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు. అట్లా చాలామంది వారికి గాయాలు జరిగినా కానీ ఆగకుండా, వెనుకకి హాస్పిటల్ పోకుండా పోరాడుతూ వాళ్ళందరూ తమ దేశం కోసమని ప్రాణ త్యాగం చేసినటువంటి గొప్పవారు. ఇంకొక స్టోరీ చెప్తాను దాంట్లో మీకు. ఒక పని ఉంది, అది చాలా కష్టమైన పని. అక్కడ ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు, ఒకడు ఏ, ఒకడు బి. ఆ పని ఏకి ఇచ్చారు వాళ్ళు. చాలా కష్టమైన పని, చాలా డేంజరస్ పని అది. ఏకి ఎందుకు ఇచ్చారు, నాకు ఇవ్వండి అని బి పోయి కొట్లాడతారు. అట్లా ఎంతమంది పోయి కొట్లాడతారు? అట్లా చాలామంది కొట్లాడతారా? మీరు వెళ్తారా? వెరీ గుడ్. అందుకే ఇవాళ మనం అందరం ఇక్కడ ఉన్నాం. అందరం మన మైండ్స్ అన్నీ ఒకటే లైఫ్. కానీ చాలా వరకు ఏమనుకుంటారు, అరే చాలా కష్టమైన పని, చాలా డేంజరస్ పని, ఇది నేను పోను, వాడినే చేసుకొని అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం. కానీ మేజర్ పద్మపాణి ఆచార్య గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు. ఆయన అట్లా కాదు. కార్గిల్ యుద్ధంలో పైకి, నేను చెప్పానుగా ఆల్రెడీ 60-70 డిగ్రీస్ యాంగిల్లో మంచు కొండలో పోయి వాళ్ళు ఫైర్ చేస్తుంటే వాళ్ళని కొట్లాడాలి అంటే మేజర్ పద్మపాణి ఆచార్య గారి కంపెనీ ఒకటి ఉంది. ఆయన కంపెనీ కాకుండా వేరే కంపెనీకి ఆర్డర్ ఇచ్చి నువ్వు వెనక ఉండు అంటే ఆయన పోయి కొట్లాడాడు. కాదు, మేము ట్రైనింగ్, మేము పోయి కొట్లాడతాము, మేము ఓడిస్తాం వాళ్ళని అని చెప్పిన మనిషి మేజర్ పద్మపాణి ఆచార్య. ఆయన కొట్లాడి ఆయన కంపెనీ అంటే 120 మందికి లీడర్. ఆయన తీసుకొని ముందరికి వెళ్ళిపోయాడు. పోతుంటే ఆయనకి 15-20 బుల్లెట్లు తగిలినాయి. ఆయనకి రక్తం గారుతుంది. ఆయన ఒక పోస్ట్ ఆల్రెడీ వాళ్ళని పాకిస్తాన్ వాళ్ళని జయించి వాళ్ళని హతమార్చారు. అప్పుడు అన్నారు, సార్ ఇంకా చాలు, మీరు వెనుక బాగుండి అంటే కాదు, 5-10 బుల్లెట్. మేజర్ పద్మపాణి ఆచార్య గారికి, శ్రీమతి ఆర్ చార్లత ఆచార్య గారికి, వారికి మన ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను. మేజర్ పద్మపాణి ఆచార్య, మహావీర్ చక్ర, అండ్ చారులత గారు, హిస్ వైఫ్. ఇది మన భారత మేడం గారు అందరికీ, సార్కి పాపం ఇంత దూరం నుంచి కూడా వచ్చారు. వచ్చినటువంటి వీర మాతలు, వీర నార్లు, వీరందరికీ మరొకసారి నా తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు. జై హింద్. ఆల్ వీర్ నారీస్ అండ్ వీర మాతాస్, పిల్లలు కైండ్లీ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ వన్స్, ఒక గ్రూప్ ఫోటో కోసం. థ్యాంక్ యూ. వెయిట్. Responsibility. అవును సార్. ఓకే, రెడీ. స్మైల్ ఫేస్. లుక్ ఎట్ సార్. ఓకే, యాక్షన్. 1 సెకండ్. भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय माता, भारत माता, जय माता, भारत माता, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम. సార్ రెడీ సార్, ప్లీజ్. హలో, ఓకే. అంతే ఆడిస్తారా మనకి? And privilege to stand for such an extraordinary individuals today. Our brave military persons and hardworking farmers, today we have gathered just not to celebrate your contribution, but to we from Arnita Institute of Fashion Design, which started in 2015, is a hub of inspiration where young minds are encouraged.
शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो रत्ती सच्ची मैंने जान कमाई है नच नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने तुमको से उड़ा दी गिल गिल गाने मैंने उंगली जलाई है आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा सारी बारे नीले आसमान के तले शामी जय हो कोने दे जय हो कोने दे जय हो
on stage, Jenny garu. Jenny garu మీ టీచర్స్ కూడా. Jenny is my best friend and ఓనర్స్ కొంచెం దాన్ని పక్కకు తీయండి. ఓకే రైట్. Humanity organization. We serve visually impaired community, other disabilities and underprivileged people across India. సో అయితే మేము బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ అంటే అందులో విద్యార్థులకు మేము సేవ చేస్తూ ఉంటాము. మా వాలంటీర్స్ అందరూ ఉన్నారు, ఇండియాలో బయట కంట్రీస్లో కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది స్టార్ట్ చేసి యాక్చువల్లీ ఎంజాయ్ చేద్దామని ప్లాన్ లేకుండే మాకు. ఈ సర్వీస్లో నేను బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్తో సర్వీస్ చేస్తూ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 10 years అయ్యింది. నేను స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒక్క బ్లైండ్ అమ్మాయి పరిచయం అయ్యి ఆమెతో జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యింది. అస్సలు నేను స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు, నవ్ ఐఎమ్ ఇన్ టు టీచింగ్ ఫీల్డ్. ఐ వర్క్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఎట్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ బేగంపేట్. అయితే when I was a student back then in Koti Women's College at the university doing masters in MA English literature, అక్కడ ఒక బ్లైండ్ అమ్మాయి పరిచయం అయ్యి ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్ని కోల్పోయి, మదర్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్, షీఈస్ అ కంప్లీట్లీ బ్లైండ్ గర్ల్, అంటే కళ్ళు అసలు చూపు లేదు. బీయింగ్ ఎ గర్ల్ ఇంట్లో ఉండొచ్చు, కానీ బయటకు వచ్చి ఏదో సాధించాలనే తపన చాలా నచ్చింది. అయితే తను వచ్చేసాక ఇంకా మనల్ని అప్రోచ్ అయ్యి, అది చాలా పెద్ద స్టోరీ లేని, ఇంకా టైం కన్స్టెంట్స్ వల్ల నేను పూర్తిగా చెప్పలేకపోతున్నాను. మాది 5th year ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సో నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే బీ కూడా ఉపయోగపడాలి. అవర్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ ఆల్సో బి యూస్ఫుల్ ఫర్ లైఫ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మీ. వీ హ్యావ్ one student. We have so many students, but we brought only one student for the performance. He is going to sing a song for us. Thank you so much. His name is Naidu. He is a very good singer. పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి, ధన్యభూమి నా దేశం సదా స్మరామి. నన్ను కన్న నా దేశం నమో నమామి, అన్నపూర్ణ నా దేశం సదా స్మరామి. మహామహుల కన్న తల్లి నా దేశం, మహోజ్వలిత చరిత కన్న భాగ్యోదయ దేశం నా దేశం. పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి, ధన్యభూమి నా దేశం సదా స్మరామి. అదిగో ఛత్రపతి ధ్వజమెత్తిన ప్రజాపతి, మతోన్మాద శక్తులు చురకత్తులు జడిపిస్తే మానవతుల మంగళ్యం మంటగల్పుతుంటే, ఆ క్షుద్ర రాజకీయానికి ఉగ్రనేత్రుడై లేచి మాతృభూమి నుదిటిపై నెత్తుటి తిలకం దిద్దిన మహావీరుడు సార్వభౌముడు. మనం వాళ్ళు ఏం చెయ్యలేరు, వీళ్ళు ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ అని మనము అలా వాళ్ళని కేర్ చేయకుండా. బ్లైండ్నెస్ అనేది చాలా మంది అనుకుంటారు బై బర్త్ నుంచి వచ్చినాయి అని అనుకుంటారు, కానీ మాకు తెలిసింది ఏంటి అంటే యాక్సిడెంట్స్లో కోల్పోయిన వాళ్ళు ఉంటారు. డాక్టర్ రాంగ్ మెడికేషన్, రాంగ్ మెడిసిన్స్ ఇస్తే కూడా బ్లైండ్నెస్ అయిపోయి ఉన్నారు. రేర్ డిజీజెస్, ఈరోజు మంచిగా ఉండి రేపు పొద్దున లేచి బ్లైండ్ అయిన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మా దగ్గర. ఆ డిజీజెస్కి అందరు అంటారు సొల్యూషన్ ఉంది. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏమైపోతుందంటే దే స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ, డబ్బులు తీసుకొచ్చి హోప్ ఉంటుంది అనమాట, అదే చూపు వస్తే ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు 20 years స్క్రైబ్గా ఉంటున్నారు, ఆడియో రికార్డ్ చేస్తున్నారు. మంచిగా మేడం, మంచిగా రైట్. థ్యాంక్ యూ. ఈ బృందానికి వీర జవాన్ల కుటుంబాలతో ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని జీవాలు మిగతా జీవాలకు రాలేదు. సో గోమాత పూజ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రాధా గారు గోమాత పూజ చేసుకున్న తర్వాత కార్యక్రమం నివాసం తీసుకో.
నేను ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా అమ్మ దాన్ని కొట్టి రాజు గంధం కొట్టు సార్ సైడ్ నుండి పెట్టండి లక్ష్మి అమ్మ రాజు దాంట్లో వేరే కాళ్ళ దగ్గర పెట్టండి మేడం కుంకుమ ఎరా కాస్త అక్కడికి వెళ్ళారు మైక్ కొన్ని పూలు ఇప్పండి అక్షంతలు ఉన్నాయి కదా ఓకే సార్ వస్తున్నారు అక్కడ శ్రీ సురభే నమః శ్రీ సురభే నమః శ్రీ సురభే నమః శ్రీ సురభే నమః సర్వకామదుదే దేవి సర్వతీర్థాభిషేచిని पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी स्तुभ्यं नमोस्तुते ओम श्री माता जय गो 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 माता आरती అయినాక స్టార్ట్ చేసాడు గోమయే లక్ష్మీ మనకు వృషభం అయితేనేమో పూర్వ భాగంలో దర్శనం చేస్తాం కాబట్టి గోమాత యొక్క దర్శనాన్ని పృష్ఠ భాగంలో దర్శనం చేసుకుంటూ అలా మనం ముందుకు ప్రదక్షిణ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. జై గోమాత శ్రీ సురభే నమః శ్రీ సురభే నమః శ్రీ సురభే నమః శ్రీ సురభే నమః సర్వకామదుదే దేవి సర్వతీర్థాభిషేచిని పావని సురభి శ్రేష్ఠే దేవి. అది చూసినప్పుడు చూడండి సార్. సార్ ప్లీజ్ సార్ 1 సెకండ్ సార్ 1 సెకండ్ సార్ 1 సెకండ్ ఆగాలి. జై గోమాత జై గోమాత రక్షిద్దాం రక్షిద్దాం గోమాతను రక్షిద్దాం రక్షిద్దాం గోమాతను రక్షిద్దాం 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 గోమాతను రక్షిద్దాం రక్షిద్దాం గోమాతను రక్షిద్దాం. జై గోమాత జై గోమాత. ఏం లేదురా ఏది సాధన dim dim da da dim da 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 dim da da dim da da dim da da dim da 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 dim da da dim da da dangira dim da da dim da 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 dim da da dan da 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 dim da da dim da da. नमः शिवाय ते नमो भवाय नमः शिवाय ते नमो भवाय नमः शिवाय ते नमो भवाय हर हर नमः शिवाय ते नमो भवाय हर हर नमः
शिवाय ते नमो भवाय हर हर नमः शिवाय ते नमो भवाय नमः शिवाय ते नमो भवाय हर हर नमः शिवाय ते नमो भवाय हर हर नमः शिवाय ते नमो भवाय हर हर नमः शिवाय ते नमो भवाय तिक तगदे तिक तगद दित धनो जनुत तदे किड तद दित धनो जनुते तदे किड तदक दिके जनु तदे किड तम समान दिके रहिताय सदाय स्वप्रकाशाय రైట్ ఓకే రైట్. నా పేరు మన్మోహన్ రెడ్డి. ఐఎమ్ అన్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్, ఏ స్పోర్ట్స్మన్, నౌ ఎ ఫుల్ టైమ్ నేచురల్ ఫార్మర్. నేను గత 15 ఏళ్ళ నుంచి నేచురల్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నాను. అందులో ప్రైమరీగా మామిడి తోట 96 నుంచి మామిడి తోట చేసేవాడిని. జస్ట్ 5 years బ్యాక్ అది డ్రాట్ చేయబట్టి మామిడి తోట పోయింది. ఇప్పుడు ఏమైనా వెజిటేబుల్స్, కూరగాయలు పండిస్తున్నా గత 4 ఏళ్ళ నుంచి. అందులో ప్రైమరీగా టమాటా, ఆకుకూరలు, ఇట్లా బీరా కూడా అంతే, మన నాటు, దోశ ఇవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేశారు. అంటే నాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్. ఆగలాగ మీ బ్యాక్ సైడ్లో ఏం రికార్డింగ్ చేయాలి భయ్యా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. తీసుకొచ్చారు. ఒక్క రకం పండిస్తే చాలా అనుకుంటాం. అలాంటిది 18 రకాలు పండించి వాటిని పోషించి కాపాడడం అనేది చిన్న విషయం కాదు, ఆషామాషి కాదు. మల్లేష్ గారు, పద్మ గారు, మీ ఇద్దరికి పాదాభివందనం. నిజంగానే అన్నదాతలు మీరు. ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం చిన్న విషయం కాదు, కృషి ఉంటేనే చేయగలుగుతారు. కుటుంబం అంతా కలిసి చేస్తేనే చేయగలుగుతారు. అలాంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వీరిద్దరికీ మనందరి తరపున కృతజ్ఞతలు. సుభాష్ పాలేకర్ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. దీంట్లో భాగంగా ప్రతి ఒక్క రైతు, ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే రైతు ఎంతసేపు పంట తీసుకోవడం, మార్కెటింగ్ విషయం, బియ్యం అమ్ముకోవడం వరకే ఆలోచన చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ సంవత్సరం మళ్ళీ పంట పెట్టుకోవాలంటే విత్తనం కావాలి. ఆ విత్తనం సేకరించలేకపోతున్నాడు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ పంట పెట్టేటప్పుడు బెరుకులు కలుస్తున్నాయి, కల్తీ విత్తనం అయిపోతుంది. అలాంటి కల్తీ విత్తనం లేకుండా స్వచ్ఛమైన విత్తనం తీసుకొని ప్రతి సంవత్సరం ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి మంచి దిగుబడులు ఆశించి ప్రజల ఆరోగ్యం కాపాడాలని నా అభిప్రాయం. అందులో భాగంగా నేను 18 రకాల దేశవాళీ వరి విత్తనాలను సాగు చేస్తున్నా, తోటి రైతులకు అందజేస్తున్నా. రికార్డ్ అయ్యి సార్ ఓకే.
రైట్ మేడం. సార్ రెడీ ప్లీజ్. అలా ఇవ్వండి సార్. ఓకే సార్. నేను సదాశివపేట దగ్గర మద్దిగుంట అనే ఊర్లో వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. 5 ఎకరాల మామిడి తోట పెట్టుకున్నాను నేను. 5 ఎకరాల మధ్యలో పసుపు, అల్లం, ఫస్ట్ పెసలు, తర్వాత కంది మొక్కలు, తర్వాత ఇప్పుడు వేరుశనగ, వెల్లుల్లిపాయలు, ఇట్లా కూరగాయలు, చాలా రకాల కూరగాయలు అన్నీ పండిస్తున్నామండి. 11 రకాల పసుపు పెట్టాను. 12వ రకం అస్సాంలో లోకల్ వెరైటీ, నాటు వెరైటీ. అసలు అది 2 సంవత్సరాలకు వస్తుందండి అది పంట. సో దాన్ని నేను తీయలేకపోయాను, కానీ ఇప్పుడు 5 రకాలు ఇంకా అవ్వలేదు కాబట్టి 5 అయినాయి కాబట్టి 5 తీసుకొచ్చాను. అందులో మీకు ఒక్కొక్కటి చెప్తూ ఉంటాను. ఫస్ట్ కస్తూరి పసుపు. కస్తూరి పసుపు పసుపులోనే రాజండి. అసలు దానికి ఎంత వాల్యూ అంటే అసలు చెప్పడానికి కూడా సరిపోదు. దాన్ని అంత మంచి అరోమా ఉంటుంది. స్కిన్కి మన మెడిసినల్ వాల్యూస్ తీసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అందులో కలుపుతారండి, మెడిసినల్స్లో కలుపుతారు పసుపు, కస్తూరి పసుపు. దాని తర్వాత నల్ల పసుపు, అది నల్ల పసుపు మెయిన్ క్యాన్సర్ కండి. అసలు అది 3 years కనుక ఒకటే ప్లేస్లోంచి తీయకుండా ఉంటే మొక్క అలా ఉంచేస్తే మీ 4th స్టేజ్ 5th స్టేజ్లో ఉన్నా సరే 40 days మార్నింగ్ అది వేడి నీళ్ళల్లో కొంచెం మరగబెట్టి తాగితే మీకు నేను గ్యారంటీ అండి క్యాన్సర్ ఉండదు అసలు మీరు 40 daysలో. మేడం ఓకే సార్ ఇక్కడ వచ్చింది మేడం ఇక్కడ అన్నా అన్నా ఓకే ఓకేనా ఓకే ఓకే రైట్ సార్. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన గ్రామ భారతి వారికి, మూలం సంత మన ఫౌండేషన్ వారికి అందరికీ నమస్కారం తెలుపుకుంటూ మొదలు పెడతాను. నా పేరు శౌరి. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనే పిచ్చి 2014లో మొదలైంది పాలేక గారి స్ఫూర్తితోటి. ఇక అక్కడి నుంచి బయటకి పడదామన్నా పడలేకపోతున్నాం. అది ఎట్లుంటుందంటే సరే ఇంకా చాలా అయిపోయింది, ఇంకా 2 సంవత్సరాలు ట్రై చేసాము, ఏం రిజల్ట్ లేదు, వదిలేద్దాం. మళ్ళీ ఒక 2 రోజులు పడుకున్న తర్వాత నిద్ర పట్టదు. అది ఇంత మొదలు పెట్టాము, ఇంత చేసాము, మళ్ళీ ఏదో చేస్తే మళ్ళీ రిజల్ట్ వస్తుంది, ఎట్లయినా కానీ దీన్ని కంటిన్యూ చేయాలి. సో ఆ విధంగా పడుతూ లేస్తూ ఇంకా ప్రయాణం జరుగుతూ ఉంది. ఇంకా పూర్తిగా వదిలేదు, పూర్తిగా సక్సెస్ అయ్యామని చెప్పలేము. సో బట్ ఈ 40 ఎకరాలు అనేది అమెరికాలో ఉన్న మా ఫ్రెండ్ కిరణ్ అనే ఫామ్ అయినది అమ్మన్గల్లో. సో ఈ ప్రకృతి పిచ్చి ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకొక అదే ప్యాషనేట్గా ఉన్న పిచ్చి అనొచ్చు, ఇంకొకరు దొరికారు. సో దీన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి అట్లాంటి వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా కావాలి. ఫస్ట్ ఆయనకి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ, సో ఈ 40 ఎకరాల్లో మనకి 20 ఎకరాలు మ్యాంగో ఫామ్ ఉంది, 1 acre జామ ఉంది. సో ఇప్పుడు 10 ఎకరాలు అనేది కూరగాయలు చేస్తున్నాము. ఇంకా రకరకాల ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఉంటాయి మన దగ్గర, మల్టీ ఫ్రూట్స్ అంతా అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కావాలంటే, అగ్రి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కావాలి. బట్ ఒట్టి వ్యవసాయంలాగా ఆలోచిస్తే కుదరదు. సో దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే మార్కెటింగ్. ఫస్ట్ ఏ వ్యవసాయం చేసినా రైతుగా ఆలోచించేటప్పుడు అది ఏం పంట వేసుకోవాలి, ఆ పంటకి నేను ఎక్కడ అమ్ముకోవాలా, దాన్ని వాల్యూ యాడ్ చేయాలా. ఆ వాల్యూ యాడ్ చేసినప్పుడే మనకి రిజల్ట్ ఉంటుంది. సో మేము ఇక్కడ తాజావన్య ఫామ్ మేము మొదలుపెట్టినప్పుడు ఈ బ్రాండ్ మీద 1 సంవత్సరం అయింది. దీనికి ముందు మాకున్న కష్టాలు నష్టాలను చూసుకున్న తర్వాత అనుభవంతో తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దానికోసం 2 ఆర్గానిక్ స్టోర్స్ ఓపెన్ చేశాము, తార్నాకలో ఒకటి, దాని తర్వాత కొండాపూర్లో ఒకటి. అండ్ ఆన్లైన్ స్టోర్ కూడా వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ బుక్ చేసుకునే వాళ్ళకి సాటర్డే అవైలబిలిటీ ఇస్తున్నాము. సో మార్కెటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ విషయంలో మనకు అర్థమైంది ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్లో. ఈ కూరగాయల్ని మనకు అందుబాటులో బెండకాయ చూడండి ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి. బెండలో ఎంత కలుపు ఉంటుంది, ఎంత పెస్టిసైడ్స్ వేస్తారంటే అంత వేస్తారు, ఎంత విషతుల్యం చేస్తారంటే బెండకాయల్ని. ఎంత మంచిదో బెండ,
అంత దాన్ని అనారోగ్యం చేసేసారు మన వాళ్ళు. అలాంటిది ప్రకృతి వ్యవసాయంలో వీరు పండిస్తున్నారు, ఎన్నో రకాల బెండల్ని పండిస్తున్నారు. వాటి గురించి చెప్పమని కోరుతున్నాను. సో బెండలో పైన స్కిన్ కూడా చాలా స్మూత్ ఉంటుంది, ఇది ఒక వెరైటీ. దాని తర్వాత ఇది రెడ్ బెండి. ఈ రెడ్ బెండి కూడా ఏంటంటే కొంచెము మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటాం కదా, ఇది తినటం వల్ల మనకి రోగనిరోధక శక్తి బాగా పెరుగుతుంది. దాని తర్వాత స్టార్ బెండిలో కూడా గ్రీన్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత దీంట్లో కూడా ఒక మల్టీ కలర్ లాగా రెడ్ పర్పుల్ తోటి ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సీడ్స్ చాలా ఉంటాయి. మన బెండిలో మనం మామూలుగా బయట చూసే బెండకాయలో సీడ్స్ ఉంటుంది, దీంట్లో సీడ్స్ చాలా ఉంటుంది, జిగురు. మీరు ఎవరైనా కూడా ఈ పచ్చిది నేను ఒకసారి వీడియో చేసేటప్పుడు తిందామని చెప్పి నోట్లో పెట్టుకొని తిన్నాను. నేను మాట్లాడలేకపోయాను వీడియోలో, అంటే అంత జిగురు. ఇప్పుడు దీన్ని మేము వండుకొని తిన్నప్పుడు మేము అబ్జర్వ్ చేసిందంటే కాన్స్టిపేషన్ మనం ఇంగ్లీష్లో ఉంటాం, అది మనకి మోషన్ ఫ్రీ అవ్వదు కదా, మలబద్ధకం. ఇప్పుడు అందరికీ అదే ప్రాబ్లం వస్తుంది, చాలా ఫ్రీ మోషన్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది నా అబ్జర్వేషన్లో. ఈ విధంగా ఎలిఫెంట్ బెండ అంటే దీంట్లో కూడా కొన్ని ఏంటంటే తొందరగా ముదిరిపోతాయి. ఈ బెండలో కొన్ని బాగానే ఉంటాయి. అది రైతు చూసుకొని మేము ఏ టైంలో హార్వెస్ట్ చేసుకోవాలి దాన్ని బట్టి హార్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఇంకా చాలా బెండి రకాలు ఉన్నాయి. సో మేమైతే ఒక 5 మాత్రం డెవలప్ చేసి సీడ్స్ దాకా తీసుకొచ్చాము. ఆ సీడ్స్ కూడా అతి త్వరలో ఇట్లాంటి సంతలు జరిగినప్పుడు ఇస్తాము, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తాము. ఎందుకంటే దాన్ని అమ్మాల్సిన ఉద్దేశం లేదు, అందుకని దాన్ని పెంచి అట్లనే ముదిరేటట్టు కూడా ఉంచుతున్నాము. అవి కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తాము. ఇట్లాంటివే కాదు, బీరలో వీటిలో అన్నింటిలో కూడా మనం సీడ్ మేము ప్రిజర్వ్ చేస్తున్నాము. ఆ సీడ్స్ కూడా త్వరలో అవైలబుల్ పెడతాము. మా దగ్గర దొరికే ఆకుకూరలన్నీ కూడా మేము మొత్తం దేశీయ విత్తనాలతో చేస్తాము, హైబ్రిడ్ చాలా తక్కువ, వెరీ రేర్. సో దీని గురించి అదండి. ఇంకా 11605 ఈ నెంబర్కి అడిగి కూడా మీరు ఎంక్వైరీస్ ఏమైనా ఉంటే కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకా మళ్ళీ చెప్తాను నా నెంబర్ ఇంకొకసారి, 70135111605. తాజావన్ ఆర్గానిక్ అని కొట్టినా కూడా మీకు బోల్డ్ అని వీడియోస్ వస్తాయి. అన్ని వీడియోస్ ఫ్యాన్సీగా చేస్తున్నారు ఈ మధ్య, కానీ మా వీడియోస్ మాత్రము నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేసేటట్టు, అంటే ఏంటిది, ఎందుకు చేస్తున్నాం, అది ఏంటి అవసరం, అవన్నీ కూడా ఉంటాయి మా దగ్గర. అవేర్నెస్ పెరగడానికి ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పండించిన మన పప్పయ్య చంద్రశేఖర్ గారు తీసుకొచ్చారు మహేశ్వరం నుంచి. మన కార్యక్రమాల్లో చిన్నగా ఇలా మొదలుపెట్టాం. జనరల్గా మిర్చి రేట్ అనేది పడిపోయింది, 15 రూపీస్కి వెళ్ళిపోయింది. బెండ కూడా రీసెంట్గా పెరిగింది, కానీ బట్ మేము ఓకేనా. రైట్, ఓకే సార్. ఆపుతా సార్, రెడీ, ఆగండి సార్. ఓకే ఓకే రెడీ మేడం. ఓకే సార్ రెడీ అన్న, కంటిన్యూ రికార్డింగ్ పెట్టుకోండి. ఓకే సార్ రెడీ సార్, ప్లీజ్. పంట పండించే రైతులు మేడం నిల్చోండి. కన్నవాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి వ్యక్తిని నేను కన్నాను అని గర్వంగా ఉండాలి. ఆ ఆలోచనని మా తల్లిదండ్రులకు ఇవ్వడానికి ఉంటే ఆడుతానోయ్ నేను పాడుతానోయ్ ఆనంద డోలికల ఊగుతానోయ్
అందాలు చిందేటి ప్రకృతి మాతను చూచి ఉత్సాహము పొంగి అవధులు దాటంగా ఆడుతానోయ్ నేను పాడుతానోయ్. మా అమ్మ గోమాత మా అయ్య వృషభయ్య, పాలు పెరుగు వెన్న జున్ను మా గోవిస్తే, పంట చేలను దున్ని బరువులన్నీ మోసి మా అయ్య మమ్మెల్లా సాకుతుంటే నేను ఆడుతానోయ్ నేను పాడుతానో. सबके खेत में धान है, इस साल भी बारिश नहीं हुई, मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है। सुखी के पापा भी उसे छोड़ के चले गए, हरिया काका, कमली के पापा, कहीं मेरे बाबा भी। है सुना ये पूरी धरती तो चलाता है, मेरे भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू।
పండించేవాడు తగ్గిపోతున్నాడు, తినేవాళ్ళు పెరిగిపోతున్నారు. అందుకే మార్కెట్లో ధరలతో పాటు కల్తీ కూడా పెరిగిపోతుంది. ఇదిలాగే ఉంటే రేపు మీరు సంపాదించి మీ పిల్లలకి ఇచ్చే ఆస్తి, హాస్పిటల్ ఖర్చులు కూడా సరిపోవు.